Okay, in the last class, we have discussed about degree and order of a differential equation. Now, the next topic is general and particular solution of a differential equation. General and particular solution of a differential equation. Solution of a differential equation. ഇനി ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ? ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ. കൺസിഡർ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്. ശ്രദ്ധിക്കൂ. കൺസിഡർ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. d square y by dx square y by dx square plus 9y is equal to 0. 9y is equal to 0. What is the order of the differential equation? 2. What is the degree of the differential equation? 1. Is a second order first degree differential equation. Second order first degree differential equation. Degree differential equation. Okay, then d square y by dx square plus 9y is equal to 0 is a second order first degree differential equation. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് dy by dx is equal to f dash x എന്നാണെങ്കിൽ y is called dependent variable and x is called independent variable. Dependent variable and x is called independent variable. Okay, do you remember? Independent variable and dependent variable. Value differential equation means which involves derivative. Derivatives ഉള്ള ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ d square y by dx square ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്. What is the dependent variable? Y. Value of the dependent variable. Value of the dependent variable which satisfies the differential equation. Which satisfies the differential equation. Which satisfies the differential equation is called solution. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഏതാണോ ആ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. What is our differential equation? d square y by dx square plus 9y is equal to 0. What is the dependent variable? Y. Y is the dependent variable. So the value of y is called solution. Value of y is called solution. Y is equal to a cos 3x plus b sin 3x. Y is equal to a cos 3x plus b sin 3x is the solution of given differential equation. ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് a cos 3x പ്ലസ് b sin 3x. ചെക്ക് ചെയ്യുക സൊല്യൂഷൻ ആണോ. നമ്മളിപ്പോ പറയുകയാണ് അത് a sin
എ കോസ് 3x പ്ലസ് ബി സൈൻ 3x ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ് 3x പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 11. എക്സിന്റെ വാല്യൂ 4 ആണോ എന്ന്, എക്സിന്റെ വാല്യൂ 4 ആണോ എന്ന്, അതിൽ എങ്ങനെയാണ് 3 ആണോ എന്ന് നമ്മൾ 3x പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 10, ഈ 3 സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡില് എക്സിന് നമ്മൾ 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് 10 കിട്ടും. ആ 10 ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. therefore 3 ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോ y is equal to a cos 3x പ്ലസ് b sin 3x ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ a cos 3x പ്ലസ് b sin 3x. d square y by dx square is second order derivative. What is dy by dx? First order derivative എടുക്കാം. a into cos 3x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ 3x into 3 പ്ലസ് b into സൈൻ 3x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് cos 3x into 3x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3, which will be equal to minus 3a sin 3x plus 3 into b, 3b cos 3x. That is dy by dx. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3a ഇൻറ്റു സൈൻ 3xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് 3x ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 3b ഇൻറ്റു കോസ് 3xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് minus sin 3x into 3, which is equal to minus 9a, 3 into 3a, 9a cos 3x plus, minus 3 into 3, 9, 9b sin 3x. This is d square y by dx square. Then, നമ്മളെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9y, which will be equal to d square y by dx square is minus 9a cos 3x minus 9b sin 3x plus 9 into what is y? Y is a cos 3x plus b sin 3x. b sin 3x. Open ചെയ്യാൻ 9 minus 9a cos 3x minus 9b sin 3x plus 9a cos 3x plus 9b sin 3x. ഇതില് minus 9a cos 3x plus 9a cos 3x cancel ആയി. minus 9b sin 3x plus 9b sin 3x cancel ആയി. 0 എന്ന് വന്നു. 0 is our right hand side. So a cos 3x plus b sin 3x is the solution of the given differential equation. അത് given differential equationന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്
a cos 3x plus b sin 3x. Okay, a cos 3x plus b sin 3x. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. ഇവിടെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻസിന് ഏത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആവും. The solution does not depend upon the values of the constants a and b. എക്കും ബിക്കും പകരം ഏതൊക്കെ രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഹിയർ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൾഡ് arbitrary constants. A and B are called arbitrary constants or parameters. Arbitrary constants or parameters. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? The solution does not depend upon the values of the arbitrary constant. എക്കും ബിക്കും പകരം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. വീണ്ടും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഷുവർ, ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. So A and B are called arbitrary constants. The solutions which involves arbitrary constants. The solutions which involves arbitrary constants. Which involves arbitrary constants. Arbitrary constants are called general solution. ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്ന സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക. ആർ കോൾഡ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. The solution which involves arbitrary constants are called general solution. ഇവിടെ d square y by dx square ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയും. d square y by dx square plus d square y by dx square plus 9y is equal to 0 is the differential equation, and y is equal to a cos 3x plus b sin 3x is the എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണ്? ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. ഈസ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഞാൻ ഈ ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കും ബിക്കും വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഞാൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു -3 അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? y ഈസ് ഈക്വൽ ടു cos 3x മൈനസ് 3 sin 3x. ഇതും ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരും. ഇത് എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? ബൈ ഗിവിംഗ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ്. ജനറൽ സൊല്യൂഷനില് ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും. a cos 3x minus 3 sin 3x is a particular solution of the given differential equation. ഒന്നുമില്ല, ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസിൽ
ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസിന് വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ എക്കും ബിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ടേക്ക് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ആണെങ്കിൽ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 cos 3x പ്ലസ് 4 sin 3x എന്ന് വരും, which is also is the solution of the given differential equation. So it is a particular solution. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് particular solutions ആണ്. Particular solutions are obtained from general solutions. Solutions are obtained from general solution. ഏതിൽ നിന്ന്? general solutionil നിന്ന്. obtained from general solution. Particular solutions are obtained from general solution by giving particular values, by giving particular values of arbitrary constants. Particular values of arbitrary constants. Above particular solutions are obtained from general solution by giving particular values of arbitrary constants. Arbitrary constants വരുന്ന സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. നോക്കൂ, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ. ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9y is equal to 0 is the second order differential equation. Order 2 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇത് അതിന്റെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. a cos 3x plus b sin 3x. How many arbitrary constants are there? A and b. 2 arbitrary constants. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ 2 arbitrary constants ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി 1 arbitrary constant. മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ 3 arbitrary constants ഉണ്ടാവും. nth ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ n arbitrary constants ഉണ്ടാവും. There are n arbitrary constants. n arbitrary constants. n arbitrary constants in a general solution of the differential equation of, in a general solution of the differential equation of nth order, of the differential equation of nth order, of nth order. nth order differential equation ന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ n arbitrary constants. നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ 2 arbitrary constants. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, there are 2 types of solutions. First one is general solution, second one is particular solution. Value of the dependent variable y is called solution of the given differential equation. The solutions which involves arbitrary constants are called general solution. And the second type is particular solution, which is obtained from the general solution by giving particular values of arbitrary constants. Okay. ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്.
verify that the function, നോക്കൂ question, verify that the function, verify that the function, verify that the function y is equal to cos x plus c, y is equal to cos x plus c is the solution of the differential equation, solution of the differential equation dy by dx plus sin x is equal to 0. Verify that the function y is equal to cos x plus c is the solution of the differential equation dy by dx plus cos x is equal to sin x is equal to 0. നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ y is equal to cos x plus c. ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. വാട്ട് ഈസ് dy by dx? cos x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഡെറിവേറ്റീവ് 0. മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടാൽ dy by dx പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, which is the given differential equation. അല്ലെങ്കിൽ dy by dx കാണാം, മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക, പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് 0 ആണ്, അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിട്ടും. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താലും മതി. വെരിഫൈ ദാറ്റ്, നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ, വെരിഫൈ ദാറ്റ്, അതായത് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വെരിഫൈ ദാറ്റ് y is equal to x sin x, verify that y is equal to x sin x is the solution of the differential equation, is the solution of the differential equation, is the solution of the differential equation x y dash, y dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം, dy by dx ആണ്, is equal to y plus x into root of x square minus y square. x not equal to 0, ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതില്. x not equal to 0, x greater than y or minus x less than minus y. നിങ്ങൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. y is equal to x sin x, ഇതാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. x sin x ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് താഴേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട്. x y dash is equal to y plus x into root of x square minus y square, y plus x into root of x square minus y square. That is, നമുക്ക് dy by dx y dash കണ്ടു നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് y dash, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് യൂസ് ചെയ്യണം. എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് റൂള്? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്, സൈൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതാണ് ഈ y ഡാഷ്. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, അതായത് ജനറൽ ഇക്വേഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് ആണ്. അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എക്സ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്നാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ്
differential equation. xy dash is equal to x square cos x plus x sin x. ഇനി നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. y പ്ലസ് x ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. y എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വാട്ട് ഈസ് വൈ സ്ക്വയർ? y ഈസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ്. അപ്പൊ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് will be equal to x sin x plus x into root of റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ എടുത്താൽ 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് വരും. എക്സ് സ്ക്വയർ ആ രണ്ട് ടേമെന്നും കോമൺ എടുത്താൽ 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് വരും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എക്സ്. ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന് റൂട്ട് എടുത്തു എക്സ്. 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ്. ഇത് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 2. രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഫ്രം 1 and 2 LHS is equal to RHS. That is x sin x is the solution of the differential equation y plus x into root of x square minus y square is the solution of the differential equation. Then verify that the function, next question ആണ് പറയുന്നത്, verify that the function y is equal to x plus y is equal to tan inverse y. X plus y is equal to tan inverse y is the solution of the differential equation. Is the solution of the differential equation y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0. X plus y is equal to tan inverse y is the solution of the differential equation y square y dash plus y square plus 1 is equal to 0. നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ. ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് 1, y with respect to x dy by dx. dy by dx എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം y dash എന്ന് എഴുതാം. 1 plus y dash is equal to tan inverse y. tan inverse x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by 1 plus x square. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 by 1 plus y square into dy by dx. y with respect to x dy by dx. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? y dash എന്ന് എഴുതി. ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് 1 plus y1 അല്ല y dash എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1 plus y dash
1 plus y dash into 1 plus y square is equal to y dash. 1 into 1 1 plus 1 into y square 1 into y dash into y square is equal to y dash. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ y ഡാഷും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. y സ്ക്വയർ y ഡാഷ് ആദ്യം എഴുതി പ്ലസ് y സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 is equal to 0. ഇതാണ് ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ x plus y is equal to tan inverse y is the solution of given differential equation. Fourth question, ഇതേപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാനാണ്. ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് y is equal to root of 1 plus x square. y is equal to root of 1 plus x square. y dash is equal to ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് y dash is equal to xy by 1 plus x square. y dash is equal to xy by 1 plus y square. y dash is equal to xy by 1 plus y square. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ y is equal to 1 plus x square, ലെഫ്റ്റ് y dash is equal to, ഇത് റൂട്ട് സംതിങ്, റൂട്ടിന്റെ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/2 റൂട്ട് എക്സ് 1/2 റൂട്ട് 1 plus x square ഇൻറ്റു, ഇനി ഏതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതണം? 1 plus x സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതണം. 1ൻ്റെത് 0, x സ്ക്വയറിൻ്റെത് 2x. 2 ക്യാൻസൽ ആയി. y dash is equal to x by root 1 plus x square. Our left hand side is equal to y dash. ആ y dash എന്ന് പറയുന്നത് x by root 1 plus x സ്ക്വയറിന് ഈക്വലായി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 കൊടുത്തു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു xy by 1 plus x സ്ക്വയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് x ഇൻറ്റു y എന്നുള്ളത് ഞാൻ റൂട്ട് ഓഫ് 1 plus x സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus x സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് 1 plus x സ്ക്വയർ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ റൂട്ട് 1 plus x സ്ക്വയർ എന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓൾസോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x by root 1 plus x square. Equation number 2. From 1 and 2, left hand side is equal to, പറഞ്ഞോളൂ, right hand side. From 1 and 2, left hand side is equal to right hand side. Okay, then നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. xy is equal to log y plus c. xy is equal to log y plus c and the differential equation y dash is equal to y square by 1 minus xy. ഇത് ആ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. xy നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ. ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യണം.
xy is equal to log y plus c ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗിവൺ സൊല്യൂഷനെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ? xy is equal to log y plus z. x product rule, differentiating with respect to x, product rule, x into y dash plus y is equal to log y ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by y into dy by dx. dy by dx is y dash plus c ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്, കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. സിമ്പിൾ അല്ലേ സംഭവം? ഈ y ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക അല്ലെ, x y into y dash plus y into y y square is equal to y dash. ഈ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്താൽ y സ്ക്വയർ is equal to y dash മൈനസ് എക്സ് വൈ വൈ ഡാഷ്. റൈറ്റിൽ നിന്ന് വൈ ഡാഷ് കോമൺ എടുത്താൽ y സ്ക്വയർ is equal to y dash ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ. ഈ 1 മൈനസ് എക്സ് വൈ എടുത്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇടുക, y സ്ക്വയർ ബൈ 1 minus xy is equal to y dash. y dash is equal to y square by 1 minus xy. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ xy is equal to log y plus c എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. y minus cos y is equal to x. y minus cos y is equal to x. Equation y sin y plus cos y plus x into y dash is equal to y. ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ. y minus cos y is equal to x and the differential equation y sin y plus cos y plus x into y dash is equal to y. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. വൈന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൈ ഡാഷ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് കോസ് വൈന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ വൈ, മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ്, പ്ലസ് സൈൻ വൈ ഇൻറ്റു വൈന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. വൈ ഡാഷ് കോമൺ എടുക്കുക, വൈ ഡാഷ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് സൈൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. Therefore y dash is equal to 1 by 1 plus sin y. y dash is equal to 1 by 1 plus sin y. Okay, ഇനി ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് y sin y plus cos y plus x into y dash. y sin y അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി, പ്ലസ് കോസ് y പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y മൈനസ് കോസ് y.
എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് y മൈനസ് കോസ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു y ഡാഷ് 1/1 പ്ലസ് സൈൻ വൈ കോസ് വൈ മൈനസ് കോസ് വൈ ക്യാൻസൽ ആയി. ഈ y സൈൻ വൈ പ്ലസ് വൈയിൽ നിന്ന് y കോമൺ എടുത്താൽ y ഇൻറ്റു സൈൻ വൈ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 1/1 പ്ലസ് സൈൻ വൈ. ഡെഫിനിറ്റ്ലി 1 പ്ലസ് സൈൻ വൈ 1 പ്ലസ് സൈൻ വൈ ക്യാൻസൽ ആവും. y ഈസ് അവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. y ഈസ് അവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷനും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും തന്നിട്ട് അത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ, y is equal to root of a square minus x square. Root of a square minus x square. X belongs to minus a to a to a. X plus y into dy by dx. X plus y into dy by dx is equal to 0. Y not equal to 0. Y is equal to root of a square minus x square dy by dx. നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണോ നോക്കാം. എന്താണ് റൂട്ട് സംതിങ് 1/2 റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 2x. 2 കട്ടായി. dy by dx is equal to minus x by root of a square minus x square. dy by dx is equal to minus x by root of a square minus x square. ഇതിനെ നമുക്ക് y എന്ന് വിളിക്കാം. y ക്രോസ് ചെയ്യാം. y dy by dx is equal to minus x. മൈനസ് എക്സ് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇടുക. എക്സ് പ്ലസ് വൈ dy by dx is equal to 0. സൊല്യൂഷൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. y is equal to ax സൊല്യൂഷൻ x into dy by dx is equal to y. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. x into dy by dx is equal to y. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, y is equal to x square plus 2x plus c y. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ y dash minus 2x minus 2 is equal to 0. ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇത് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, y is equal to e raised to x plus 1. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ y double dash minus y equal to 0. ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് അയക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ, ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം. ഫോർത്ത് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ
അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഹൗ മെനി ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആർ ദർ? ഡെഫിനറ്റ്ലി 4. തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ 3. nth ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ n. ഓക്കെ, then we move to next topic on next video. Thank you.